सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंज्ञितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य नवमे अध्याये अस्माभिर्विगते दिवसे आलोचितं यत् भरतः समुपस्थित श्रीरामचन्द्र कुटीरं तद् रामचन्द्र कुटीरं विराजमानम् अस्ति चित्रकूट पर्वते। चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम अतएव तस्मिन् चित्रकूट पर्वते श्रीरामचन्द्र विराजमान आसीत् सीतया सह तथा लक्ष्मणेन सह। भरतः तु रामचन्द्रं तत्र प्रत्यानेतुम् अयोध्यां समागतः। न केवलं स्वयं समागतवान्, तेन सह अन्ये अपि बहवः जनाः अयोध्यातः तत्र समागताः। तत्र रामसमीपम् आगत्य भरतः दशरथस्य मृत्युवार्तां निवेदितवान्। दशरथः रामचन्द्रस्य शोकेन प्राणत्यागं कृतवान् इति स्वयं भरतः रामाय निवेदितवान्। एतत् श्रुत्वा तु सर्वे तत्र ये आसन् दुःखभराक्रान्तहृदयाः सञ्जाताः। तदनन्तरं ते मन्दाकिनीं गत्वा मन्दाकिनीजले तर्पणादिकम् आचरितवान्।
एतत् अस्माभिः पूर्वेद्युः आलोचितं यद् रामचन्द्रः तथा लक्ष्मणः तत्र मन्दाकिनीं गत्वा तथा भरतः शत्रुघ्नश्च मन्दाकिनीं गत्वा तर्पणादिकम् आचरितवान्। सर्वे रुदित्वा शुचिरं स्नात्वा जग्मुस्तथा श्रमम् तस्मिंस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः आलोचितम्। তার সেই চিত্রকূট পর্বতে যেখানে রামচন্দ্র রয়েছেন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ভরত, এবং ভরতের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তার আগে তিনি এসে রামচন্দ্রকে নিবেদন করলেন যে দশরথ আর বেঁচে নেই, তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন। সেই জন্য দশরথের এই যে মৃত্যু বার্তা সেটা শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা দেবী এবং সবাই। যেহেতু তারা অরণ্যবাসী, কাজে তাদের পক্ষে যেভাবে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা উচিত সেগুলো তারা করতে পারেননি। শুধুমাত্র আমরা সেদিনের আলোচনায় দেখেছি ইঙ্গুদি ফলপিণ্যাক রচিতান মধুসংযুতাম, এইভাবে পিণ্ডদান করলেন। ইঙ্গুদি ফল এক ধরনের ফল যেগুলো পাহাড় পর্বতে সুলভ, তাপসতরু বলে, এবং পিণ্যাক মানে ওই তিলকল্ক যেটাকে বলে, যেখান থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়ে গেছে এমন যে তিল, সেগুলো এবং মধু এই মিলিয়ে পিণ্ড নির্মাণ করে তারা এই দশরথের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন। এবং তারপর তারা তর্পণ, জলতর্পণ, জলাঞ্জলি দান করেছিলেন এবং স্নান সেরে ফিরে এসেছিলেন। এবং ফিরে এসে তস্মিংস্তু দিবসে সর্বে উপবাসম প্রচক্রিরে, যেদিনে তারা এই তর্পণ ইত্যাদি করেছিলেন সেই দিন সবাই উপবাস করলেন। তারপর ততঃ পরেদ্যুর বিমলে স্নাত্বা মন্দাকিনী জলে উপবিষ্টং সমাগম্য ভরত রামমব্রবীত, এবার রামচন্দ্রকে তিনি বলবেন যাতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। সো ততঃ পরেদ্যুর বিমলে স্নাত্বা মন্দাকিনী জলে, তো यस्मिन् दिवसे पिण्डदानं कृतवान् तर्पणं कृतवान् भरतः, तत्परेद्युः स किं कृतवान् पुनरपि मन्दाकिनीं गत्वा तत्र स्नात्वा मन्दाकिनी जले स्नात्वा उपविष्टं समागम्य भरतो राममब्रवीत्, रामचन्द्रं प्रति तस्य निवेदनं कृतवान्। यदुद्दिश्य भरतः तत्र समागतः तत्कारणं सर्वं निवेदितवान्। तत्र कुटीरं गत्वा, तत्र कुटीरे रामचन्द्रः तत्र विराजमानो आसीत्। समागम्य उपविष्टं रामम् अब्रवीत्, उपविष्टं रामम् अब्रवीत्। किम् अब्रवीत्? राम राम महाभाग स्वात्मानम् अविषेचय राज्यं पालय पित्रन्ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता यथा। ऐसा ही भारतीय परंपरा। पितुः अवर्तमान दशायां यदा पिता दिवंगतः तदानीं ज्येष्ठ भ्राता एव पितृसमः, ज्येष्ठ भ्राता एव पितृसमः। अतः स एतत् कथयति, स भरतः ज्येष्ठस्त्वं मे पिता यथा राज्यं पालय, यतः पितृसमः दशरथसमः दिवंगते दशरथे इदानीं त्वमेव राजा। अतः स प्रार्थितवान् राज्यं पालय, राम राम महाभागो स्वात्मानम् अभिषेचय। इदानीं तु अयोध्यायां न विराजते रामचन्द्रः, अत्रैव कुटीरमध्ये विराजते। अतएव अभिषेकस्य यत्कर्म, अभिषेक विषयकं यत्कर्म शास्त्रादिषु उक्तमस्ति, तद्विहाय केवलम् अभिषेकपूर्वकं जल स्पर्शेण जलसिञ्चनेन अभिषेककर्मं सम्पादय, एतदेव भरतः रामाय उक्तवान्। तत्र कारणमपि उक्तवान्, यत् यतः त्वं ज्येष्ठ भ्राता पितृसमः।
তো বলছেন রাম রাম মহাভাগ বারম্বারম রামমুদ্দিশ্য স কথিতবান এতেন তস্য রামং প্রতি আদরাতিশয় এব সংসূচিতঃ। রামচন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সেই জন্য এই সম্বোধন বচন রাম রাম দুবার উল্লেখ করলেন। আর মহাভাগ, মহান ভাগ্য যার, যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, কাজেই সেই রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে ভরত বলছেন মহাভাগ রাম স্বাত্মানম অভিষেচয়, মানে অভিষেকের জন্যে যেসব কৃত্য রয়েছে সেগুলো করা সম্ভব নয়, কাজেই নিজে নিজেই অভিষেক কর্ম করতে হবে। এবং কেন করতে হবে? যেহেতু তিনি এখন রয়েছেন সেই কুটিরে, সেই চিত্রকূট পর্বতে, সেখানে এইসব উদ্যোগ আয়োজন কিছুই করা সম্ভব নয়। আর কেন করতে হবে? যেহেতু রাজ্যং পালয়, বলছেন আপনি রাজ্য পালন করুন, যেহেতু পিতৃন্তে তোমার পিতা জ্যেষ্ঠস্ত্বং মে পিতা যথা পিতরং তে জ্যেষ্ঠস্ত্বং মে পিতা যথা। হ্যাঁ, রাজ্যং পালয়, রাজ্য পালনং কুরু, জ্যেষ্ঠস্ত্বম যতঃ ত্বম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম যৎ প্রজা পরিপালনম। ক্ষত্রিয়াণাম অয়ং ধর্ম যৎ প্রজা পরিপালনম। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्दस्य एतादृशो अर्थः प्राप्यते शास्त्रेषु। क्षतात्रायते, अत क्षत नाम पीडनम, पीडनम शत्रुभ्यः यत् पीडनम तस्मात् त्रायते प्रजापालनं, प्रजा रक्षयति, प्रजाजनान् रक्षयति इत्यतः क्षत्रिय इति कथ्यते। अतएव क्षत्रियाणाम् अयमेव धर्मः। ब्राह्मणानां केचन धर्मा कानिचन कर्तव्यानि निर्दिष्टानि अन्येषामपि सर्वेषां स्वस्वकर्तव्यानि शास्त्रेषु निर्दिष्टानि। তাহলে সবারই নির্দিষ্ট ধর্ম, কিছু ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তো তিনি যখন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কাজে ক্ষত্রিয় হয়ে এটা হচ্ছে তার স্বধর্ম, নিজের ধর্ম, নিজের যে কর্তব্য, এবং বলা হয় সেগুলো স্বভাব উচিত কর্ম, স্বাভাবিক কর্ম। সেই কর্ম অতি সহজে সাবলীলভাবে তারা সম্পন্ন করতে পারেন। ব্রাহ্মণ বংশে যারা জন্মগ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয় বংশে, বৈশ্য বংশে, শূদ্র বংশে যারা জন্মগ্রহণ করেন, তাদের স্বাভাবিক কর্ম কিছু রয়েছে। তো বলছেন ক্ষত্রিয়াণাম অয়ং ধর্ম, কি ধর্ম? সেই প্রজা পরিপালনম, প্রজাদের পরিপালন। তারা যেহেতু রাজা, কাজী প্রজানুরঞ্জনাৎ রাজা। প্রজার অনুরঞ্জন যদি না করেন তাহলে তারা ক্ষত্রিয় হতে পারেন না, তারা রাজা হতে পারেন না। তাই প্রথমেই ভরত রামচন্দ্রকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ইष्ट्वा যজ্ঞৈর বহুবিধৈ পুত্রান উৎপাদ্য দন্তবে রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিষ্যসি ততো বনম। ন কেবলম প্রজাপালনম ইত্যুক্ত্বা তস্য কিং কর্তব্যম এতৎ সমাপিতবান স ভরতঃ পরন্তু অপরমপি স উক্তবান। মানে শুধুমাত্র প্রজানুরঞ্জন আপনাকে করতে হবে, যেহেতু আপনি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ক্ষত থেকে রক্ষা করেন, ক্ষত মানে হচ্ছে প্রজা পীড়ন, পীড়া থেকে রক্ষা করেন। তো পীড়া থেকে রক্ষা করেন, শত্রুরা যে পীড়া দিয়ে থাকে তাদের থেকে তারা রক্ষা করেন, কাজে তারা ক্ষত্রিয় রাজা। কিন্তু বলছেন যে আরও কর্তব্য আপনার আছে, সেটা কি? ইष्ट्वा যজ্ঞৈর বহুবিধৈ, বহুবিধৈর যজ্ঞৈ ইष्ट्वा, সেই বিভিন্ন যজ্ঞ তারা সম্পাদন করেন।
সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য বিভিন্ন যজ্ঞের রাজসূয়েন রাজা যজতি এরকম আছে, রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করে থাকেন। তো সেসব যজ্ঞের বিধান শাস্ত্রগ্রন্থে রয়েছে। তাই বলছে সেই বহুবিধৈর যজ্ঞৈর ইষ্ট্বা আর পুত্রান উৎপাদ্য। তাহলে রামচন্দ্রর উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন যে আপনি বনবাসী হয়েছেন, আপনি চলে এসেছেন অযোধ্যা থেকে, কিন্তু সেটা কিন্তু আপনার আশ্রমোচিত যে কর্তব্য, আপনি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, আপনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কাজে আপনার কর্তব্য কিন্তু আরও রয়েছে। রাজ্য পরিপালন শুধু তাই নয়, যজ্ঞ ইত্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে আপনি গৃহস্থ ধর্ম বরণ করেছেন এবং সেখানে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্রকে রাজ্যে বসিয়ে তারপর আপনার বনবাসী হওয়া উচিত। আপনি বনবাসী হয়েছেন পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্যে, ঠিক কথা, কিন্তু আপনার কিন্তু কর্তব্য এখনও রাজা হিসাবে, গৃহস্থ হিসাবে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়নি, শেষ হয়নি। আপনি চলে এসেছেন এখানে বিবাহের পরে, গৃহস্থ অবস্থাতেই আপনি এসেছেন, কিন্তু গৃহস্থের যে কর্ম সেটা সম্পূর্ণভাবে আপনি পালন করেননি। তাই বলছেন রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিষ্যসি তত বনম, তারপর আপনি বনগমন করবেন। ইদানিং বনবাসস্য কালো নৈব প্রসীদমে, তার উপদেশ দিয়ে তাকে বলছেন ইদানিং বনবাসস্য কালো নৈব প্রসীদমে যত কেবলম দ্বার পরিগ্রহম ভবান কৃতবান রাজকার্য পরিচালনম ন কৃতবান পুত্রোৎপত্তির ন জাতা পুত্রং সিংহাসনে সমারোপ্য তৎ অনন্তরম এব বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণং কর্তব্যম। অয়মেব अस्माकं শাস্ত্রনির্দেশः ভবান তু শাস্ত্রনির্দেশম উল্লঙ্ঘ্য বনবাসম কৃতবান এতত্তু ন সমীচীনম শাস্ত্রদৃষ্টিয়া। ভরত যেন বলতে চাচ্ছেন যে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে আপনি এই যা কাজ করেছেন, সরাসরি আপনি অযোধ্যা থেকে এখানে চলে এসেছেন, সেটা সমীচীন হয়নি। কারণ শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ। তো বনপ্রস্থী হয়ে যে আপনি এখানে চলে এসেছেন, সেটা গার্হস্থ্য ধর্ম সম্পূর্ণ করার পর আপনার আসার কথা ছিল, কিন্তু আপনি আগেই চলে এসেছেন। তাই বলছেন ইদানিং বনবাসস্য কালনৈব, তারপরেই বলছেন প্রসীদ মে, আমার প্রতি প্রসন্ন হন। কারণ হয়তো সেই লক্ষণ ভরতের মনের মধ্যে আবার সব সন্দেহ জেগেছে, দ্বিধা জেগেছে, অনুশোচনা মতো হয়েছে যে তিনি তাকে বলছেন পিতৃতুল্য, অথচ তাকে উপদেশ দিচ্ছেন। তাই বলছেন প্রসীদ মে নৈব বনবাসস্য কাল প্রসীদ মে মাতুর্মে দুষ্করং কিঞ্চিত স্মর্তুম নার্হসি পাহিন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ভরত সংস্মারিতবান রামচন্দ্রম কিমर्थम तस्य বনগমনম অভূতিতি। सर्वे जानन्ति, रामचन्द्रोऽपि जानाति, परन्तु पुनरपि संस्मारयति अयं भरतः यत् मातुर्मे दुष्करं किञ्चित् स्मर्तुं नार्हसि। दुष्करं किञ्चित् कृतं, दुष्कर्मं किञ्चित् कृतं मात्रा कैकेय्या जनन्या किञ्चित् दुष्कर्म समाचरितम्। एतत् सर्वेषां ज्ञातमेव। स कथयति, भरतः कथयति रामचन्द्रम् उद्दिश्य यत् स्मर्तुं नार्हसि इदानीं तस्य संस्मरणं न विधातव्यम्। यतः तथैव सा याचितवती रामचन्द्रस्य वनगमनं भवतु, भरतस्य सिंहासनाधिरोहणम् आरोहणं भवतु। अतएव दशरथः एतत् स्वीकृतवान्। स्वीकृत्यैव रामचन्द्रस्य वनगमनाय आदेशम् अयच्छत्। परन्तु भरतः कथयति इदानीं
স্মর্তুম নার্হসি তজ্জত ঘটিতম তস্য সংস্মরণম ইদানীং ন বিধেয়ম পাহি নঃ পাহি अस्माकं পালনম ভবতা বিধাতব্যম। কারণ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হবে যে রামচন্দ্র এখানে এসেছেন তো স্বেচ্ছায় ঠিক নয়, দশরথের নির্দেশ শিরোধার্য করে, এবং নির্দেশের প্রতি কারণ ছিল সেই কৈকেয়ী। তো তাই বলছেন যে কৈকেয়ীর এই যে দুষ্কর্ম সেটি আপনি দয়া করে স্মরণ করবেন না, আপনি আমাদের পালন করুন। কেন? যেহেতু আপনি রাজা, আপনারই উত্তরাধিকার সিংহাসনে, কাজে আপনি রাজা হয়ে অযোধ্যায় রাজকার্য পরিচালনা করুন, সেটি আমার প্রার্থনা। ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ রামস্য পুরতঃ সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন সেটি নিবেদন করছেন। তাই কি সেই উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বললেন, ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ। ইত্যুক্ত্বা এতদ উক্ত্বা কিম তৎ যদুক্ত্বা স এবং কৃতবান পাহি নঃ अस्मान् পাহি अस्माकं পালনম ভবতা বিধাতব্যম। আপনি আমাদের পালন করুন। কেন? যেহেতু আপনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং দশরথের দেহত্যাগ হয়েছে, কাজেই আপনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তো আপনি যখন বেঁচে আছেন, কাজেই আপনার এখানে বনগমন করে বনবাসী হয়ে জীবনযাপন করা সেটা শোভা পায় না। তাই আপনি অযোধ্যায় ফিরে চলুন এবং আপনি আমাদের পালন করুন। তো সেটা বলে তার যে এই প্রার্থনার প্রতি কত আকুল আগ্রহে তিনি প্রার্থনা করতেন সেটা দেখানোর জন্যই বলছেন, ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুশ্চরণৌ শিরসি আধায় ভক্তিতঃ। শিরসি আধায় ভক্তিতঃ, ভক্তিপূর্বক। অনেক সময় প্রণাম হয়, ভক্তিভাব থাকে না, কিন্তু বলছেন এখানে ভক্তিতঃ, ভক্তিতে। সেই ভক্তিতে, ভক্তি পরিপূর্ণ হৃদয়ে চরণৌ ভ্রাতুঃ চরণৌ শিরসি আধায়, শিরসি মস্তকে স্থাপন করে, রামচন্দ্রের চরণযুগলকে মস্তকে স্থাপন করে, রামস্য পুরতঃ সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি। দণ্ডবৎ নতু বক্রদণ্ডবৎ, এতত্তু পূর্ব अस्माभिरेकदा आलोचितं। दण्डवत् प्रणामः, साष्टांग प्रणामः, अष्टभिः अंगैः प्रणिपातनिवेदनम् एव साष्टांग प्रणामः। परंतु न तो वक्रदंडवत्, दंडवत् वक्रदंडोऽपि दंडः, परंतु इदानीं यत् अत्र उक्तं दंडवत् पतितः साक्षात्। दंडः यथा भूमि संलग्नो भवति तदानीं दंडस्य सर्वे एव भागाः भूमि संलग्ना भवन्ति। যখন দণ্ডকে লাঠিকে মাটিতে ফেলে দেয়া হয় দণ্ডের মতো, মানে সিধে, মানে বক্রতার কিছু নেই। এটাতে কী বোঝানো হচ্ছে যে আমরা যখন প্রণাম করি তখন বক্ষস্থলও কিন্তু ভূমি স্পর্শ করবে। বক্ষস্থল এবং শিরোদেশ মানে মাথা, মস্তক এবং বুক, তারপরে অন্যান্য অঙ্গ রয়েছে, পা রয়েছে, হাঁটু রয়েছে, হ্যাঁ, হাত দুটো রয়েছে, চোখ রয়েছে, দৃষ্টি রয়েছে, মন রয়েছে, বাক্য রয়েছে, এই সব মিলিয়ে 8টা অঙ্গ। সেই জন্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। কিন্তু যেটি বলার মতো এবং ওই দণ্ডবৎ কথার থেকে সেটাই স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, এই হচ্ছে প্রণিপাতের তাৎপর্য, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তো সেই আত্মসমর্পণ যখন আমরা করি, এই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তখনই হয় যখন বুক ভূমি স্পর্শ করে। তো সেই জন্যই বলছেন যে দণ্ডবৎ, দণ্ডের মতো, সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি রামস্য পুরতঃ, ওই রামচন্দ্রের সামনে। এই প্রণামের সম্বন্ধে বিভিন্ন নিয়ম অবশ্য আছে। স্ববামে প্রণমেদ বিষ্ণুং দক্ষিণে
শক্তিশঙ্করৌ প্রণমেচ্চ গুরোরগ্নে নান্যথা অন্যথা নিষ্ফল ভবেত, এরকম নিয়ম আছে। স্ববামে প্রণমিত বিষ্ণু, দেখবেন বিভিন্ন বিষ্ণু মন্দিরে ভক্তরা যারা জানেন আর কি প্রণামের রীতি, তারা ওই বিষ্ণুকে বাঁ দিকে রেখে প্রণাম করেন। অনেক মন্দিরে দেখবেন বিষ্ণুং বামতঃ স্থাপয়িত্বা তু প্রণামং নিবেদয়তি ভক্তঃ নতু সাক্ষাৎ নতু সম্মুখতঃ। বিষ্ণু বিগ্রহের সামনে গিয়ে, সরাসরি সামনে গিয়ে প্রণাম করা হয় না, করা হয় বিষ্ণুকে বাঁ দিকে রেখে। আর দক্ষিণে শক্তিশঙ্করৌ, শক্তিং তথা শিবম মহাদেবম দক্ষিণে। ভক্তস্য দক্ষিণতঃ বিরাজতে শিব, ভক্তস্য দক্ষিণতঃ বিরাজতে শক্তি পার্বতী। অতএব দক্ষিণতঃ তয়োঃ প্রণাম নিবেদনম বিধাতব্যম। গুরোরগ্রে প্রণমেত, परंतु यो नाम गुरु तस्य अग्रतः प्रणाम निवेदनम विधातव्यम। अत्र तु किम् अस्ति, पुरतः साक्षात् रामस्य पुरतः सम्मुखतः रामस्य दंडवत् पतितो भुवि। उत्थाप्य राघव शीघ्रम् आरोप्यांके भक्तितः उवाच भरतं राम स्नेहार्दनयन शनैः। उत्थाप्य राघव शीघ्रं यदैव दृष्टवान् स रामः भरतः तत् पुरतः सम्मुखतः दंडवत् भूमौ पतित इति। न केवलं पतितः भक्तितः रामचन्द्रः अन्तर्यामी। अतएव भरतस्य हृदि तं प्रति कियती महती भक्तिरस्ति एतत्तु जानाति एव। अतएव भक्तेर आतिशय्यं भक्तिभावविह्वलतां दृष्ट्वा भरतस्य रामचन्द्रः तम् उत्थापितवान्। उत्थाप्य राघव शीघ्रम् उत्थाप्य यतः अवगतवान् तस्य भक्तिभावं। न केवलं किमर्थं स अत्र समागतवान् बहुदूरतः अयोध्यातः। एतदवगम्य शीघ्रम् उत्थाप्य राघवः तम् आरोप्य अंके अतिभक्तितः। अंके आरोप्य, अत्र रामचंद्र विषये अपि उच्यते यत् अतिभक्तितः अंके आरोपितवान् भरतम्। कथमेतत्? तत्र तु रामचन्द्रं प्रति भरतस्य भक्तिः एतत्तु अवगम्यते, परन्तु अत्र यदुक्तम् अतिभक्तितः तं भरतम् उत्थाप्य शीघ्रमारोप्य च अंके अतिभक्तितः। एतेन स्नेहः रामचन्द्रस्य भरतं प्रति स्नेहातिरेकः विद्यते, अयमेव संसूचितः। अतएव अस्मिन् प्रसंगे अस्मिन् सन्दर्भे भक्तिरित्यस्य स्नेहातिशयः एव। এই যেখানে রয়েছে অতিভক্তিতः, আগেও রয়েছে শিরস্য আধায় ভক্তিতः ভ্রাতুঃ চরণৌ। ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের পাদযুগলে তিনি মস্তক স্থাপন করলেন, তো করে তিনি ভক্তি ভরে প্রণাম করেছেন। আবার রামচন্দ্র তাকে ভক্তি ভরে নিজের কোলে স্থাপন করলেন। তো একই ভক্তি শব্দের প্রয়োগ, কিন্তু একত্র হচ্ছে ভক্তি তার প্রতি। তিনি ভগবান, কাজী ভগবানের প্রতি তার পরম অনুরাগ, পরানুরক্তির ঈশ্বরে পরানুরক্তি, সেটি হলো ভক্তি। আর এখানেও অনুরাগ, স্নেহ এই অর্থে ভক্তি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। লক্ষ্মণের প্রতি ভরতের প্রতি রামের যে ভক্তি, সেটা হচ্ছে অনুরাগ, স্নেহ। তাই বলছেন অতিভক্তিতঃ শীঘ্রম আরোপ্য অঙ্কে,
এবং অঙ্কে কোলে যে তাকে স্থাপন করলেন তার থেকেই খুব সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় অত্যন্ত গভীর স্নেহ বোধ তার প্রতি রয়েছে। রামচন্দ্রের শীঘ্রম আরোপ্যাঙ্কে অতি ভক্তিতঃ উবাচ ভরতং রাম স্নেহার্দ্রনয়ন শনৈঃ। স্নেহার্দ্রনয়ন রাম, রামচন্দ্রस्य एतद्विशेषणं स्नेहार्द्रनयन। स्नेहेन आर्द्रौ नयनौ यस्य एवमेव व्यासवाक्यं विग्रहवाक्यं भवति। आर्द्रौ नयनौ यस्य, नयने आर्द्रतां प्रति किं कारणं? स्नेहः, प्रेम, प्रीतिः। यदा प्रीत्योतिरेकः स्नेहातिरेकः तदा स्नेहाश्रु निस्सरति नयनयोः। চোখ থেকে স্নেহাশ্রু, আনন্দাশ্রু, স্নেহাশ্রু নির্গত হয়। তাই বলছেন এই যে রামচন্দ্রের ভরতের প্রতি যে স্নেহ, সেই স্নেহের আতিশয্যের দরুন তার নয়নে অশ্রুপ্রবাহ বইছে, অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তাই স্নেহার্দ্র নয়ন রাম ভরতং উবাচ শনৈঃ। কারণ রামচন্দ্র জানেন তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্যে সেই 14 বছর বনবাসী হয়ে থাকবেন। কাজেই যদিও ভরত চলে এসেছেন সেই সুদূর অযোধ্যা থেকে, এবং শুধু একা আসেননি, তাকে যে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে তার এই ভরতের যেহেতু নির্বন্ধ আদর, সেটি বোঝাবার জন্য তিনি বহু লোককে নিয়ে এসছেন, এমনকি যে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ তাকেও নিয়ে এসছেন, মায়েদের নিয়ে এসেছেন। তো কাজেই ভরতের যে রামচন্দ্রের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং সত্যি সত্যি যে তাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, তিনি রাজা হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করুন, সেটা যেতে অন্তরের আকুল আকুতি, সেটি তার জানা। সেই জন্য তাকে আবার কিন্তু রামচন্দ্র তার সত্য পালন থেকে সরে আসবেন না, কাজেই তিনি তাকে বোঝাবেন। ওই সেই জন্যই বলছেন যে এখন শনৈঃ উবাচ ভরতম, রাম শনৈঃ, ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাকে বলবেন। হঠাৎ করে যদি বলে দেন তাহলে ভরত মনক্ষুণ্ণ হবেন, তিনি হৃদয়ে তার ব্যথিত হবে তার হৃদয়। সেই জন্য তাকে ধীরে ধীরে বোঝাচ্ছেন, বলছেন শনৈঃ উবাচ ভরতম রাম স্নেহার্দ্রনয়ন শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি তয়োক্তম যত্তথৈব তৎ কিন্তু মামব্রবীৎ তাতো নববর্ষাণি পঞ্চচ। বলছেন শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি তয়োক্তম যৎ তথৈব তৎ, তয়োক্তম যৎ তথৈব তৎ, তয়া যদুক্তম न तो उपदेश रूपेण परंतु राज्य कर्तव्य रूपेण यत्त्वया उक्तम माम उद्दिश्य एतत्तु समीचीनमेव तत्र असत्यम किमपि किंचिदपि नास्ति। अतएव भरतः यदुक्तवान् रामचन्द्रमुद्दिश्य यत् क्षत्रिय भूत्वा राजकार्य परिचालनम तस्य स्वधर्म इति तदनन्तरं पुत्रे राज्यभारं समारोप्य यथाकालं वनगमनं कर्तव्यम् इति यदुक्तं तेन तत्तु समीचीनमेव। अतः भरतस्य यद् मार्गदर्शनं तत्तु रामचन्द्रः स्वीकृतवान्। अतः कथयति त्वयोक्तं यत् तथैव तत्, त्वया यदुक्तं तत् तथैव तत् समीचीनमेव। तत् स्तोकमपि असत्यं नास्ति। शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि किन्तु माम अब्रवीत्तातो नववर्षाणि पञ्चच। परन्तु पितुराज्ञा परिपालनीया, तस्य आदेशः पुत्रेण अवश्यमेव
সম্পাদনীয়, পরিপালনীয়, স্বীকরণীয়। এটাও বলছেন যে তুমি যা বলেছ ঠিকই বলেছ, কিন্তু পিতার আজ্ঞাও কিন্তু আমার পালন করা উচিত। কারণ পিতা কি বলেছেন, কিন্তু মাম অব্রবীত তাতো, তাতো ইত্যুক্তে পিতা দশরথ নববর্ষাণি পঞ্চচ, 14 বর্ষাণি, 14 বর্ষাণি উষিত্বা দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ। দণ্ডকারণ্যে উষিত্বা বন জীবনম यापयित्वा, বনবাসম यापयित्वा পুরং পশ্চাৎ তদনন্তরম অতিক্রান্তেষু 14 বর্ষেষু পুরং প্রবিশ সমাবিশ প্রবিশ ন তু তৎপূর্বম। অতএব স্পষ্টম তত্র দশরথস্য আদেশো অস্তি। অতএব দশরথস্য আজ্ঞা যতঃ পরিপালনীয়া, অতএব তস্য উল্লঙ্ঘনং কৃত্বা বনবাসকালম অপরিসমাপ্য পুনঃ অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনম ন সমীচীনম। এতদেব বিজ্ঞাপিতবান শ্রীরামচন্দ্র ভরতমুদ্দিশ্য। উষিত্বা মানে বাস করে, দণ্ডকারণ্যে পুরং সমাবিশ পশ্চাৎ তদনন্তরম এব নতু কদাপি তৎপূর্বম। কাজেই যেহেতু দশরথের আজ্ঞা, সেই আজ্ঞা আমাকে মেনে চলতে হবে, আদেশ মেনে চলতে হবে। ইদানিং ভরতায়েদং রাজ্যম দত্তং ময়াখিলম ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তম রাজ্যং দত্ত তবৈবহি। বলছেন ইদানিং ভরতায়েদং রাজ্যম দত্তং ময়া অখিলম, আর বললেন ততঃ পিত্রা এব সুব্যক্তম রাজ্যম দত্তং তবৈবহি। ভরতের যে অনুরোধ প্রার্থনা, সেটা তিনি যেন মঞ্জুর করলেন। ভরত যখন বললেন যে আপনি হচ্ছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য, কাজে আপনারই রাজসিংহাসনে আরোহণ করা উচিত, আপনারই রাজা হওয়া উচিত, রাজকার্য পরিচালনা করা উচিত, প্রজা পালন করা উচিত। সেটি তিনি মেনে নিলেন এবং বলছেন যে ঠিক আছে, কিন্তু আমি তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি, যেহেতু তুমি বললে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, কাজেই ইদানিং ভরতায়েদং রাজ্যম দত্তং ময়াখিলম, ময়া অখিলম রাজ্যম দত্তম ভরতায়। আমি ভরতকে সমগ্র রাজ্য দান করলাম, অর্থাৎ তুমি রাজকার্য পরিচালনা করো, যেহেতু তুমিই রাজা। তুমি আমায় বলেছ রাজত্ব পরিচালনা করতে, রাজা হতে, পরিপালন করতে, এই অযোধ্যা রাজকার্য পরিপালন করতে, কিন্তু আমি এখন তোমাকে সেই রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিলাম। যেহেতু আগেই বললেন যে রাজা দশরথ আমাকে স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তোমার এই যে অনুরোধ, সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে, মেনে নিয়ে আমি তোমাকে সেই রাজ্য দান করলাম। আর ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তম রাজ্যম দত্তং তবৈবহি। এবং তখনই পিতা বলেছিলেন যে ওই কৈকেয়ী পুত্র ভরত, সেই কিন্তু রাজা হবে। কাজেই পিতা তোমাকে রাজ্যভার সমর্পণ করে গেছেন, তোমার অবর্তমানে অবশ্য। কিন্তু তুমি যখন বলছো যে আমার রাজা হওয়া উচিত, যেহেতু রাজা হওয়ার, রাজত্বের উত্তরাধিকার আমার জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে, তোমার কথা মেনে নিয়ে আমি তোমাকে সেই রাজত্ব পালনের, রাজকার্য পরিচালনের, রাজা হওয়ার দায়িত্ব দিলাম। তাই বলছেন ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তম রাজ্যম দত্তং তবৈবহি দণ্ডকারণ্য রাজ্যং মে দত্তম পিত্রা তথৈব চ। শুধু তোমাকে যে অযোধ্যার রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন, রাজা করেছেন, তা নয়, এই যে দণ্ডকারণ্য যেখানে আমি এসেছি, সেই দণ্ডকারণ্যেও থাকার জন্যে তিনি আমাকেই অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। দণ্ডকারণ্য রাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ। যেমন তোমাকে দিয়েছেন অযোধ্যা, সেরকম আমাকে দিয়েছেন এই দণ্ডকারণ্য রাজ্য। কাজেই এই যে দণ্ডকারণ্য রাজ্যে আমি এসেছি, সেটাও
পিতার আজ্ঞায়। আর তিনি যে ভরতকে রাজা করেছেন সেটিও তার ইচ্ছার অনুরূপ, কাজে সেটি পালন করতে হবে। আমি এটা পালন করছি পিতার আজ্ঞায়, দণ্ডকারণ্যে আমি এসেছি, তুমিও পিতার আজ্ঞা অনুসারে সেখানেই রাজত্ব করো অযোধ্যাতে। অতঃ পিতুর্বচঃ কার্যম আবাভ্যাম অতিযত্নতঃ পিতুর্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ততে সজীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত। এবার রামচন্দ্র তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তিনি যুক্তি, ভরতের তরফ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আপনি নিজে জ্যেষ্ঠ পুত্র, উত্তরাধিকার আপনার রাজত্বের, কাজে আপনি রাজকার্য পরিচালনা করুন। এবং আপনি আরেকটি যুক্তি দেখালেন যে আপনি হচ্ছেন গৃহস্থ। তো গৃহস্থ হয়ে হঠাৎ করে বনবাসী হওয়া যায় না, যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত গৃহস্থ, কাজেই সেই গৃহস্থ হয়ে তার উচিত হচ্ছে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তারপর যথাসময়ে বনবাসী হওয়া। তো এখন ভরত বলছেন, রামচন্দ্র বলছেন ভরতের সেই যে যুক্তি, সেই প্রতিযুক্তি প্রত্যুক্তি কি বলছেন যে পিতুর্বচঃ কার্যম আবাভ্যাম অতি যত্নতঃ। আবাভ্যাম ইত্যুক্তে ময়া তথা ভরতেন। আবাভ্যাম পিতুর্বচঃ কার্যম। পিতুর্বচঃ কার্যম ইত্যুক্তে পিতুর আদেশঃ পরিপালনীয়। পিতুর্য আদেশ সপরিপালনীয় যথা ময়া তথা ত্বয়াপি। ত্বয়া ভরতেন তথা ময়া শ্রীরামেন উভাভ্যাম এব আবাভ্যাম পিতুর্বচঃ পালনীয়ম কার্যম অতিযত্নতঃ। यतः पित्रा एवं उपदिष्टम् अतः कथमपि उपदेशपरिपालनम् एतत्तु न समीचीनम्, परन्तु सादरं तस्य वचः तस्य उपदेशः পরিপালনীয়। মানে যে কোনোভাবে যে পিতা বলেছেন করে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, সেরকম কিন্তু নয়। সেজন্য বলছেন অতি যত্নতঃ, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে, আদরের সঙ্গে। অর্থাৎ তিনি যেহেতু বলেছেন যে ভরতকে হতে হবে রাজা অযোধ্যার, আর আমাকে হতে হবে দণ্ডকারণ্যে বনবাসী, তো দুটোই কিন্তু আমরা অন্তর থেকে গ্রহণ করব। এইখানেই হচ্ছে ভগবানের যে ইচ্ছা, তিনি সবাইকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করছেন এবং যা কিছু আমরা করি না কেন তারই অনুগ্রহে, তারই নির্দেশে। আমরা বুঝি না, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনি সব কিছুর পেছনে নিয়ন্তা। আমরা এক এক রকম কাজ করি, ভাবি যে আমরা নিজের ইচ্ছায় কিছু স্বাধীনভাবে করছি, কিন্তু আসলে তা নয়। সমস্ত কিছুর পেছনে তারই ইচ্ছা। ইয়তঃ প্রবৃত্তির ভূতানাম, ভগবান গীতায় বলেছেন আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি তার উৎস হচ্ছে তিনি। কাজেই যেহেতু সমস্ত সর্বাসাম প্রবৃত্তি নাম স পরমেশ্বর এব উৎসভূত, অতএব সর্বম আদরাত এব অতি যত্নতঃ এব কর্তব্যম। যদি তা না করা হয় তাহলে ভগবানকে যেন আমরা অস্বীকার করি, তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চাই না, তার প্রতি আমাদের যথেষ্ট ভক্তি আদর যত্ন নেই, সেটাই প্রমাণিত হয়। এগুলো এই কথাটা কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। তাই বলছেন অতি যত্নতঃ আবাভ্যাম কার্যম। বনবাসী হয়ে অবশ্যই কষ্ট রয়েছে, বনবাসী হয়ে থাকা, আগেই আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। তিনি রাজা, পরের দিন তার অভিষেক হবে, যৌবরাজ্যে অভিষেক, যুবরাজ তিনি হবেন এবং যুবরাজ হলেই ভবিষ্যতে তিনি অযোধ্যা সিংহাসনে আরোহণ করবেন, রাজা হবেন। কিন্তু সব কিছু মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টে গেল। তিনি এই বনবাসী জীবন বরণ করে নিলেন এবং বনবাসী হয়ে সমস্ত রাজ্য সুখ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। তো এই যে একটা অবস্থা, সেটিকে তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করেছেন। কেন? ওই পিতার আজ্ঞা। তো সেই পিতার আজ্ঞায় তুমি হচ্ছ অযোধ্যার রাজা, কাজে সেটিও তোমাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে। পিতার আজ্ঞার পেছনেও সেই পরম পিতারই তো আজ্ঞা। তাই বলছেন কার্যম আবাভ্যাম অতি যত্নতঃ
আরও বলছেন আমাদের করা উচিত, এবং পিতা যেহেতু পরম গুরু, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম ইত্যাদি শ্লোক আপনারা জানেন, তাই পিতুর্বচনম উল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্র ইয়স্তু বর্ততে, পিতুর্বচনম উল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্র ইয়স্তু বর্ততে, তিনি স্বাধীনভাবে অবস্থান করেন, ইয় স্বেচ্ছাচারো ভবতি, পিতুর্বচনম উল্লঙ্ঘ্য পিতুরাদেশম অপরিপাল্য স্বতন্ত্রতয়া ইয়ঃ জীবন যাপনং কুরুতে যথেচ্ছম আচরতি তস্য কিম ভবতি সজীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত, সজীবন্নেব মৃতকো यद्यपि स जीवितः जीवनं धारयति वस्तुगत्या स तु मृतः इति कथ्यते। यतः पितुः गुरुजनानाम् आदेशं स न परिपालयति यथेच्छं स आचरति। কাজেই এই দেখুন এখানে সেই অধ্যাত্ম রামায়ণে বলা হচ্ছে যে পিতার আজ্ঞা, পিতৃবচনম উল্লঙ্ঘ্য, যারা উল্লঙ্ঘন করেন, গুরুজনের উপদেশ যারা পালন করেন না, তারা জীবন্নে এবং মৃতকও, যদিও তারা বেঁচে আছেন কিন্তু তারা মৃত ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তি যেমন কোনো কাজ, মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না, এবং কাজেই তিনি যদিও কাজ করছেন কিন্তু যেহেতু পিতার আজ্ঞা তিনি পালন করছেন না, কাজেই তার কোনো কাজ সেটা সফল হতে পারে না। এটাই হয়তো ইঙ্গিত। মৃত ব্যক্তির পক্ষে যেমন কাজ সম্ভব নয়, ইনি কাজ করছেন, তাহলে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার তুলনা কোথায়? যে মৃত ব্যক্তি যেমন কাজ করতে পারে না, কাজের ফলের কোনো প্রশ্নও আসে না, ইনি যদিও কাজ করছেন বাহ্যত, কিন্তু তার কাজ সফল হয় না। তাই জীবন এবং মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত, নিরয়ং নাম নরকম, নিরয়ং নাম নরকং ব্রজেত দেহান্তে, যতস্য পিতুরাজ্ঞা ন পরিপালিতবান অতঃ তৎপাপফলরূপেণ স নরকবাসী ভবেত, নরকগমনম তস্য ধ্রুবমেব চ নিরয়ং ব্রজেত। তস্মাদ রাজ্যং প্রসাধিত্বম বয়ং দণ্ডক পালকা ভরতস্ত্বব্রবীদ রামং কামুকো মূঢ়দিঃ পিতা পুনরপি চেষ্টতে ভরতঃ। পূর্বম তু গৃহস্থস্থান রামচন্দ্রস্য ইয়দ্ কর্তব্যম তৎসর্বম সংস্মারিতবান, परंतु श्रीरामः भरतम् उद्दिश्य उपदिष्टवान् यत् पितृ आज्ञा परिपालनम् अस्माभिर्विधेयम्। इदानीं तु भरतस्य एव पराजयः, श्रीरामचन्द्रस्य विजयः, पुनरपि परन्तु अस्माभिर्दृश्यते भरतः चेष्टते। तो किम् उक्तवान्? भरतस्तु अब्रवीद रामं कामुको मूढ़दिः पिता स्त्रीजीतो भ्रांत हृदयो उन्मत्तो यदि वक्ष्यति तत्सत्यमिति न ग्राह्यम भ्रांतवाक्यम यथा सुधि। स कथयति एतत्तु भ्रांतवाक्यम, यः पुरुषः भ्रमात्मकः उन्मत्तः स किं वदति किं कथयति। सर्वे तु जानन्ति तस्य वचनं यत् तेन उच्यते तत्सर्वं तु भ्रान्तवचनं तत्सर्वं तु न ग्राह्यम्। যে উন্মত্ত অস্থির, যার মতি স্থির নেই, তার কথা কেউ মেনে চলে না। অযৌক্তিক কথা, যুক্তিহীন কথা। তাই যুক্তিহীন কথা মেনে চলা উচিত নয়। তো এখন ভরত আবার চেষ্টা করছেন যাতে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে যান, মানে এতখানি তার ঐকান্তিক আগ্রহ, সেটি দেখানোর জন্যে রামচন্দ্রকে যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, কিন্তু তিনি আবার প্রতিযুক্তি। তাই বলছেন
ভরতস্তব্রবিদ রামং ভরত রামম তু অব্রবিত তু ইত্যনেন কিং সূচিতম যৎপূর্বম রামচন্দ্রেণ বচনম উক্তম युक्ति प्रदत्ता तस्य तु तस्या युक्तेः स्तु प्रतियुक्तिरपि अस्ति। भरतस्तु अब्रवीद रामम अब्रवीत तु यत् रामेण उक्तं तं विरुध्य तद्विरुध्य तद् रामवचनं रामस्य युक्तिजालं विरुध्य अब्रवीत् किं कामुको मूढधिः पिता यतः पूर्वं पितुर्वचनम् अस्माभिर्ग्राह्यं पिता स्वर्गो पिता धर्मो पिता हि परमं तप इत्यादिकमुक्तम् एतेन पितरं प्रति अस्माकं श्रद्धा अवश्यमेव स्यात् एतदेव तेन उक्तम्। इदानीं स कथयति एतत्तु सत्यं परन्तु यदि पिता एवम् आचरति यदि पिता न सम्यक् पिता भवति सम्यक् पिता इत्युक्ते यदि स पुत्राणां हितैषी यदि न स्यात् यदि स भ्रान्तवत् उन्मत्तवत् विवेचनाम् अकृत्वा व्यवहरति तदानीं तस्य तादृशस्य पितुः वचनं न ग्राह्यम्। अतश्च कथयति यदि स कामुकः यदि स मूढधिः पिता यदि स स्त्रीजितः भ्रान्तहृदयः उन्मत्तो तादृशः पिता यदि वक्ष्यति तत्सत्यमिति न ग्राह्यम्। पितृवचनम् अवश्यमेव स्वीकरणीयं ग्राह्यम् परन्तु स कथयति भरतः रामचन्द्रम् उद्दिश्य कामुको मूढधिः पिता यतः कैकेयीं प्रति तस्य दशरथस्य आसीत् आदरातिशय स्नेहातिशय अतएव स कथयति कामुकः मूढधिः मूढधि कुतः मूढधि केन मूढधि বলার কারণ হচ্ছে তিনি জানেন রামচন্দ্র হচ্ছে জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজেই সিংহাসনে অধিকার তারই রয়েছে প্রথমে কাজেই তাকে বনবাসী করে দেওয়া বনে পাঠানো তার মূঢ় চিত্ততার লক্ষণ মূঢ়ধি মুগ্ধ চিত্ত তিনি ভালো মন্দ বিবেচনা করতে পারছেন না। আর আবারও বলছেন স্ত্রী জিত যেহেতু তাকে বশ করে ফেলেছেন তাকে আগে কথা দিয়ে রেখেছেন যে তার অনুরোধ তার প্রার্থনা তিনি মেনে নেবেন কাজেই আগের থেকেই কথা হয়ে রয়েছে কিন্তু যেহেতু তার প্রতি স্নেহাতিশয় আদরাতিশয্য সেই জন্য তিনি বলছেন যে এইরকম একটা অবস্থাতে তিনি অর্থাৎ কৈকেয়ী দশরথের কাছে যে প্রার্থনা করলেন এবং দশরথ যে সেটি মেনে নিলেন তাতে বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ প্রভাব তিনি স্ত্রৈণ তাই বলছেন স্ত্রীজিত এবং ভ্রান্ত হৃদয়ের মধ্যে কোনো বুদ্ধি বিবেচনা কিছু নেই তাই বলছেন ভ্রান্তম হৃদয়ম ইয়স্য স ভ্রান্ত হৃদয় উন্মত্ত উন্মাদগ্রস্ত তো উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি কিছু বলে এবং তার যদি এই যে বিশেষণগুলো তিনি দিলেন তো সেই রকম ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও তার কথা কি মেনে নেওয়া উচিত প্রতিপ্রশ্ন করছেন ভরত রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তাই বলছেন উন্মত্ত যদি বক্ষ্যতি তৎসত্যমিতি ন গ্রাহ্যম তার সেই বচনকে সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয় अस्यार्थः तस्य उपदेशः तादृशस्य पितुरुपदेशः उल्लङ्घनीय एव তাই বলছেন সত্যমিতি ন গ্রাহ্যম ভ্রান্তবাক্যম যথা সুধি যথা সুধি পূর্বম তু উক্তম মূঢ়ধি পিতা যদি মূঢ়ধি স্যাৎ তদা সুধিঃ পুত্র সুশোভনাধীর্যস্য স সুধিঃ কাজেই সুধী যে পুত্র তার কিন্তু এই ভ্রান্ত বাক্যকে ভ্রমাত্মক ব্যক্তি
যার মন স্থির নেই, মতিস্থির নেই, ভালো মন্দ যিনি বিচার করতে পারেন না, তিনি পিতা হলেও যেন তার বাক্য শিরোধার্য নয়, সেটি যেন ইঙ্গিতে তিনি বলতে চাইলেন। তখন কিন্তু রামচন্দ্র আবার ওই যে পিতার সেই দোষ দেখছেন না, তাই যে সত্যবাদিত্ব, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন কৈকেয়ীর কাছে। কাজেই যে পিতৃসত্য পালন করেছেন রাম, আবার দশরথ কিন্তু তার সত্য রক্ষা করার জন্যেই এরকম একটা কঠোর নির্দেশ রামচন্দ্রকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাজেই সেখানে সত্যেরই জয় হচ্ছে। তো এই নিয়ে পরে আলোচনা হবে। অত্রৈব अस्माकं পাঠবিরামো ভবতু। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বেষাং কল্যাণম বিদধাতু। ওম রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।